ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, दिन है शुक्रवार का और समा हो गया जी ठीक 9। सो तुहानूं पता है कि 9 बजे असीं मुखातिब होंदे आ प्रोग्राम लैके चलो चलिए प्रदेश। चलो चलिए प्रदेश दे विच अज असीं एक बार फिर तो मुखातिब करवा रहे हैं पिरामिड सर्विसिज तो भवनूर सिंह बेदी जिन्हां नूं, क्योंकि सानूं वड्डी गिणती विच फोन कॉल्स आईयां ने, चिट्ठियां आईयां ने कि बेदी साहब नूं एक बार फिर तो मुखातिब करवाया जाए और की चल रहा है इमीग्रेशन लाइन दे विच या फिर कैनेडा नैक्सट इनटेक लई किस तरह विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं, कित्थों तैयारी कर सकते हैं। सो तुहाडी डिमांड ते असीं एक बार फिर तो लैके आए इस मंच ते भवनूर सिंह बेदी हुणां नूं। सब पहला करते हैं स्वागत, उस तो बाद करांगे गल्लां बातां दा सिलसिला जारी। भवनूर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, एक बार फिर सदा देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਤੇ दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरा सत श्री अकाल। बेदी साहब, दर्शकों की आवाज़ साडी आवाज़। सो दर्शक जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी नैक्सट सैशन जो कैनेडा मई बिल्कुल उस सैशन की किवें शुरुआत करन, कित्थों शुरुआत कर। बिल्कुल मई सैशन की शुरुआत आगाज़ हो चुका है जी। इनफैक्ट आपां हर साल हर इनटेक विच आगाज़ फॉरन यूनिवर्सिटीज़ नूं फॉरन डेलीगेट्स नूं बुला के आपां करीदा। तो इस वारी भी आपां कैनेडा के प्रमुख कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के एबट्सफोर्ड एरिया विच है। एबट्सफोर्ड जिहड़ा है वो वैंकूवर और सरी के बिल्कुल लागे है। सो वैंकूवर तो अद्धे घंटे का रस्ता है और सरी तो 15-20 मिनट का रस्ता है। सो जिहड़े बच्चे वैंकूवर जाना चाहते हैं या सरी जाना चाहते हैं, एबट्सफोर्ड उन्हां लई एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। प्लस ए कॉलेज नहीं है, ए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली। सो ये तुसी डिप्लोमाज भी कर सकते हो, ये तुसी डिग्री भी कर सकते हो, ये तुसी पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो और मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। बहुत अच्छी गल की है मनीष जी की इस यूनिवर्सिटी की खासियत की है कि अगर एक 12वीं पास बच्चा डिप्लोमे ते जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का डिप्लोमे ते जाता है, एक नॉन मैडिकल विद्यार्थी अगर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स डिप्लोमे ते जाता है 2 साल के, तो वो 2 साल के डिप्लोमा करने तो बाद अपना 3 साल का वर्क परमिट अवेल कर सकता है। उस 3 साल के वर्क परमिट दौरान अगर वो 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लेंदा है वर्क परमिट के थ्रू, तो PR मिल जाएगी उन्होंने। एक बार अगर वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल हो गई तो वो डायरैक्टली तीसरे साल में दाखला लैके यूनिवर्सिटी में डिप्लोमे तो डिग्री कंप्लीट अपनी कर सकता है, वाइट कॉलर जॉब हासिल कर सकता है। प्लस अगर एक बार परमानेंट रेजिडेंसी हासिल हो गई तो डिग्री करने का जो खर्चा 1/3 रह जाना जी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्लोमा करने का खर्चा $12,000 है, तो जो PR तो बाद तीसरे साल डिग्री दोबारा तो शुरू की तो हार्डली $4,000 खर्चा सिर्फ रह जाना है, जो कि बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत बच्चे इस चीज़ को ऑप्ट भी करते हैं बिकॉज वाइट कॉलर जॉब्स कई बार की है कि डिप्लोमे तो नहीं मिलदियाँ, डिप्लोमे तो कई बार और जॉब्स मिलती हैं। सो जोड़े बच्चे वाइट कॉलर जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, $50,000-60,000 की सैलरी रेंज में आना चाहते हैं, वो डिप्लोमा खत्म होने तो बाद डिग्री शुरुआत कर देंगे। सो यह बहुत अच्छी ऑप्शन है। प्लस इस यूनिवर्सिटी की एक होर खासियत है कि इन्हों की डायरैक्ट एंट्री तो 6.5 बैंड है। सो अगर बच्चा डायरैक्ट एंट्री चाहता है डिप्लोमे विच या डिग्री विच या पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा दे विच, तो 6.5 ईच मॉड्यूल 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। पर किसी कारणवश अगर तुहाडे ओवरऑल 6 बैंड भी रह जाते हैं, हर मॉड्यूल 5.5 रह जाते हैं, या एक मॉड्यूल विच तुहाडे 5 बैंड रह जाते हैं, मैं फिर रिपीट करांगा, ओवरऑल 6 बैंड, एक मॉड्यूल विच अगर तुहाडे 5 बैंड भी रह जाते हैं, तुसीं तां भी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली विच SPP के अधीन फाइल दर्ज करा सकते हो। तुहानूं मेन कोर्स के नाल नाल इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश अपग्रेडेशन करवा दी जाएगी। सो जिहड़ा बच्चा 3 कोर्सेज अगर अपने कंप्यूटर्स दे कर रहा है या बिजनेस दे कर रहा है, वो 2 कोर्सेज अपने इंग्लिश के नाल दी नाल कर करके अपनी डिग्री खत्म कर सकता है बगैर किसी एक्सट्रा कॉस्ट दे। तुसीं LE कोर्स कर सकते हो। सो एक मॉड्यूल 5 ओवरऑल 6 बैंड नाल तुसीं अपना फर्दर SPP अधीन दाखला लैके कैनेडा में सैटल भी हो सकते हो। बेदी साहब, अज तो 2 महीने 3 महीने पिछे चले जाइए तो इमीग्रेशन लाइन दे विच एक होड़ लगी हुई सी कि बाहरों डेलीगेट्स नूं बुलाया जाए और बच्चों के रूबरू करवाया जाए। कि ये भेड़ चाल कह सकते हैं या फिर कहिए कि उदों लोड़ सी डेलीगेट्स की, पर हुण लोड़ नहीं, कोई काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, कोई डेलीगेट्स आ ही नहीं रहे। मनीष जी देखो,
ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਫਿਲਿਪਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਗੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਈ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ SPP ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਆਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫੰਡਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ GIC ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੇਸ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਲ ਬੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਖਿਲौना चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। सो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ। PR ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, PR ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਵਿੱਚ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਲੌਂਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਾਈਲਸ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ IELTS ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਸ ਓਪਨ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਯਾਨੀ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ 30 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 31ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਆਰਟਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸੋ 5500 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸੋ 2,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 4.25 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ 2.5 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ, 20,000 ਜਾਂ 15,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹਾਰਡਲੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2,80,000 ਜਾਂ 2,90,000 ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨਾ? ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 4 ਲੱਖ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭੇਜਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ, 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70-80,000 ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਸੋ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।